مشاهدينا الكرام، اهلا بكم في عدد جديد من حصه ميدين بلادي التي تنقلنا واياكم هذه المره الى ولايه بومرداس. اذا اردتم ان تتعرفوا عن كيفيه تصنيع الشاحنات من علامه إيفيكو تابعونا. يعتمد مصنع إيفيكو معايير دولية في تركيب الشاحنات. يعتمد مصنع إيفيكو على يد عاملة مؤهلة لتجميع لواحق الشاحنة بدقة، ويتربع مصنع إيفيكو على مساحة 3000 متر مربع. ويعتمد المشروع طريقة تجميع سيكادي. تسجل بطاقة خاصة بالشاحنة في أنظمة معلوماتية خاصة قبل انطلاق الإنتاج. تأتي شاحنة إيفيكو على شكل 550 قطعة مفككة من إيطاليا كليا قبل تجميعها. وخصص المصنع قسم المراجعة النهائية يتم فيه الفحص النهائي على الشاحنات المصنعة من الناحية الميكانيكية والخارجية. تدخل برامج تسيير السيارة إلكترونيا وبأنظمة معلوماتية. Alors, le groupe IVAL, il a été créé, la société IVAL SPA a été créée en 1999. Elle est spécialisée dans la commercialisation et la distribution de véhicules de la marque Iveco, l'assistance technique et la distribution de la pièce de rechange. En 2015, on a entamé l'étude de projet pour l'industrialisation en Algérie. Oui, on a créé la société IVAL Industrie SPA, 100% capital algérien. يقوم مجمع إيفال بتجميع شاحنات إيفيكو ديلي الإيطالية في وحدة ولاد هداج ببومرداس. وتأتي شاحنات ديلي إيفيكو لرجل الأعمال المعروف محمد بايري مفككة كلياً من إيطاليا على أن يتم تجميعها كلياً. شاحنة ديلي إيفيكو التي تأتي مفككة إلى 550 قطعة، ويتربع المصنع على مساحة 3000 متر مربع نصفها مغطى. ويعتمد المشروع طريقة تجميع سيكادي، وتبلغ طاقة الإنتاج سنوياً 700 وحدة من شاحنات إيفيكو 3.5 طن و7 أطنان، ويوفر 100 منصب شغل يعملون على خط واحد للإنتاج. وتنتج وحدة ولاد هداج 3 شاحنات يومياً، أي بمعدل 700 شاحنة ديلي إيفيكو سنوياً من خلال فريق واحد، ويمكن رفع الكمية حسب طلب السوق الوطنية. البداية في مصنع إيفيكو تكون من قسم التخزين، وهو القسم الذي يستقبل المكونات المرسلة من الموردين والتي تدخل في الإنتاج. وقد يكون هذا من أكبر أقسام المصنع لأهمية تصنيف تلك المكونات بشكل واضح، ويسهل نقله إلى خطوط الإنتاج بدءاً بالكبائن والمحركات، ووصولاً إلى أصغر المسامير المستخدمة في عمليات التجميع. بعد استقبال القطع تأتي وظيفة التحضير بإنشاء بطاقية خاصة للسيارة، أين تحدد هوية السيارة عبر تسجيل رقم البطاقة ورقم المحرك، وكذلك علبة السرعة، مما يعني أن البداية في مصنع إيفيكو تكون بشهادة ميلاد السيارة، وبعد ذلك تسجيل ما يعرف نيميرو تشاسي لمصنع إيفيكو المعروف على المستوى العالمي. وبعد تسجيل هذا الرقم في أنظمة معلوماتية
يطلق عون عملية انطلاق الإنتاج أو التركيب للسيارة النفعية. وبعد تحديد هوية السيارة والموديل والرقم التسلسلي تتجه إلى قسم التصنيع، وهي الخطوط الإنتاجية اللازمة لتجميع الشاحنات مع مراعاة خروجها بعدة تطبيقات تصنيعية بحسب رغبة العملاء، ومع مراعاة أن كافة الشاحنات المصنعة تكون مباعة مسبقاً وفقاً لجدول من الطلبات المسبقة للعملاء. Donc, مرحبا بكم في ولاد الدجاج, site de production de Ival Industrie, un site qui s'étale sur 3000 mètres carrés. où on a le process de production d'assemblage de véhicules Iveco en CKD. Donc, le process de la réception des collections CKD, donc les intrants de production qui sont comptés ou magasinés dans le magasin ou la mise en production. D'accord. Le process les collections sont composées de 550 pièces. 550 pièces de véhicules. Très bien. Donc avec 220 opérations. Donc on reçoit les collections sous forme de cadre châssis. يجوا هكذا مع الأول. Voilà, Donc genre on peut dire c'est deux longerons avec les traverses. Voilà. D'accord. Donc on a deux postes de préparation avant de partir les postes de production. Très bien. Préparation numéro 1, c'est la création de la fiche du véhicule. Comme on voit ici, donc on a la fiche du véhicule, on identifie le numéro de châssis avec le numéro de moteur, numéro de boîte de vitesse. Ici, c'est la naissance du véhicule. D'accord, l'acte de naissance. Voilà, exactement, l'acte de naissance. Donc, on a l'opération Lola, le gravage du numéro de châssis. Donc, le numéro de châssis il est attribué par un code WMI d'Ival Industrie. Donc, c'est un code reconnu à l'échelle internationale. Le véhicule il est produit sur le site de Ouled Haddej. Donc, c'est le BRU. D'accord. Donc, c'est l'inscription de... C'est le gravage du numéro de châssis. Numéro de châssis. Donc, il est fait par le biais d'une machine informatisée. Donc poinçonnage. C'est bon. Très bien. Anna il va lancer l'opération. Voilà. Très bien. Donc, c'est le numéro de châssis. Le numéro de VIN, numéro de châssis, Vehicle Identification Number, le code constructeur, BAD, spécification du véhicule, donc c'est la définition du véhicule, le tonnage, le modèle, etc. BAD, l'année de production, l'usine de production et le numéro de série. D'accord, très bien. Voilà. Une fois le châssis il est prêt, Là, c'est le châssis, c'est bon, voilà. On a fini l'étape. Il est gravé, donc c'est le début du process. Donc ils vont déplacer le châssis le poste numéro 1. Où on a un autre poste de préparation, on prépare l'essieu avant. Donc il y a des pièces pour l'essieu avant, pour le monter sur le châssis. Donc poste numéro 1, on a les opérations essentielles, on a montage des essieux avant, ressort à lame ou les amortisseurs. Tout ce qui est suspension dans le véhicule, ça sera le poste numéro 1. D'accord. Donc on a toutes les pièces. Chaque poste, il est approvisionné en tous les intrants nécessaires, les opérations effectuées. Où les opérations sont faites par le biais de clés dynamométriques, couple de serrage, dans le respect des normes taïwanaises. D'accord. Ok. Donc une fois on le poste numéro 2, poste numéro 2, on procède par le montage du pont arrière du véhicule, l'arbre de transmission et tout ce qui est travaux sur le châssis en bas. Le véhicule il est à l'envers. D'accord. Une fois terminées les opérations, on procède par le renversement du châssis par le biais de l'appareil donc tu vois l'opération.
Donc c'est le retournement du châssis afin de procéder au montage des roues. باش يولي الفيكول يمشي على لي رو تاعو. دونك هنا يصرى السوليفمون على خاطر لو شاسي يمشي على لي سكيد هذوما لي سوبور من تحت. On le soulève, voilà, il est en train de le soulever. D'accord. Il va le retourner, d'accord. On procède par le montage des roues. هنا يكون le montage des roues. Le basculement, basculement, montage des roues. صح. Okay. Donc tout ce qui est travail en bas du véhicule, oui, il est achevé. والبداية في التصنيع تكون من تحضير الجوانب الأمامية أين تركب القطع الأساسية وممتص الصدمات. وبعد الانتهاء من هذه المرحلة يتم تركيب المساحة الخلفية بعد العمل على ميل السيارة لتركب كل اللوازم بعد قلب السيارة. وبعد تركيب اللواحق التحتية للسيارة النفعية يتم تركيب لواحق المحرك والأسلاك الكهربائية والمكابح وتقلب السيارة لتركيب العجلات. يحضر بعدها المحرك وعلبة السرعة وكل القطع المتعلقة بالمكيف الهوائي وكل ما هو كهربائي، وبعدها تركيب الكابلات الكهربائية ومخزن الغاز، ويركب بعدها المحرك. وتأتي مرحلة دمج الهيكل مع اللواحق الأمامية التي رأيناها في أول مرحلة، وكذلك البطارية والمصعد الخلفي وحامل عجلة النجدة. وخصص المصنع قسم المراجعة النهائية وهو القسم الذي يتم فيه الفحص النهائي على الشاحنات المصنعة سواء من الناحية الميكانيكية أو من الناحية الخارجية بعد إدخال البرامج التي تسير السيارة إلكترونياً. وفي آخر مرحلة تمر الشاحنة إلى مراقب الجودة، وإذا وجد أي خلل يوضع جانباً لإعادة تركيبه مجدداً. ويضم المصنع قسم التسليم الذي يتولى عمليات التسليم سواء المباشرة من المصنع أو بالإرسال إلى العملاء في مواقع تواجدهم على مستوى الوطن. Où on procède à l'assemblage et le montage de véhicules de la marque Iveco allant de 3,5 tonnes de PTAC jusqu'à 72 tonnes de PTAC, poids total roulant en charge. Actuellement, on dispose d'un site de production au niveau de Ouled Haddej, wilaya de Boumerdès. Ce site il s'étale sur une superficie de 3000 m². La capacité de production installée elle est de 600 à 700 véhicules par an, avec une cadence de 2 véhicules par jour. Inch'Allah, on est en train de finaliser notre projet à Oued El Berdi, dans la wilaya de Bouira, où on aura un site de production sur une superficie de 100 000 m², avec une superficie couverte de 37 000 m², et dont une capacité installée de production de l'ordre de 4 000 jusqu'à 8 000 véhicules par an. Le site de Oued El Berdi aura la spécificité de produire tout l'ensemble de la gamme Iveco en version porteur-tracteur, et en plus il y aura une chaîne pour le traitement de la peinture des cabines. Donc on aura un process développé dans le montage, ce qui nous permettra d'expandre notre projet de sous-traitance sur l'intégration de pièces et composantes faites localement ici en Algérie. Donc, le poste numéro 3. Le poste numéro 3, c'est un poste de préparation. Donc, il sera l'accouplement de le moteur avec la boîte de vitesse, le mécanisme d'embrayage, tout ce qui est faisceau et câblage électrique, tuyauterie. Ça veut dire que c'est le placement du moteur. Voilà, c'est le complément, voilà, le complément du moteur. Le moteur il est à l'état هذا كما تشوفوا فيه هنا. D'accord. Donc tout ce qui est câblage, tout ce qui est démarreur, les différents composants du moteur يكملوا يركبوا هنا. ويسرى
التركيب تاع الميكانيزم d'embrayage. عندنا هنا toutes les pièces oui. اللي نزيدوهم مع الموتور. Donc tout ce qui est tuyauterie, tout ce qui est partie électrique et climatisation. مع la boîte vitesse زاده. يصرى هنا l'ensemble moteur et boîte vitesse. D'accord. هذا l'ensemble كله. On le soulève. هذه vas-y. ونجيبوه sur le poste numéro 3. Poste numéro 3 اللي فيه les opérations. Bien sûr احنا هنا on énumère les opérations principales. D'accord. Donc عندنا هنا tout ce qui est montage تاع tuyau d'échappement, câblage et faisceau électrique تاع châssis. D'accord. Réservoir à gasoil, donc tout ce qui est connexion en amont, le poste à le moteur. D'accord. Ça sera là. On procède par le raccordement Ah, du châssis le, avec le moteur. Le moteur. Voilà. La chaîne cinématique, elle est prête. Très bien. C'est toutes les connexions liées au four du véhicule. Donc, c'est le placement de le moteur. Le placement de le moteur. Une fois il a été complété par toutes ces tuyauteries. Toutes ces pièces. Voilà, toutes les pièces. Donc, il y a tout ce qui est refroidissement, les échappements, l'alternateur, le démarreur, le câblage électrique. Donc, il est posé, les supports, donc il est posé sur le châssis. On a le raccordement. C'est la prochaine étape. C'est la prochaine étape, c'est le poste numéro 4. Ouais. Donc, il y a le mariage de la cabine avec le châssis. On a vu le poste précédent. Donc, le porte-roue de secours, le pare-choc arrière, la colonne de direction et les batteries. Donc, la cabine, pour le moment, le process actuel, on reçoit la cabine dégarnie à l'extérieur, complète à l'intérieur, garnie à l'intérieur. Le moteur déroule la carcasse. Voilà, exactement. La cabine, نرفدوها ونحطوها فوق le châssis. D'accord. D'accord. Donc, comme démarrage, on reçoit la cabine à l'état. Donc, elle est dégarnie de l'extérieur. D'accord. D'accord. C'est des standards de décomposition. Pour le moment, on la reçoit à Haka. Inch'Allah, fi Wad al-Bardi, on va la recevoir totalement démontée. Très bien. علاش le processus هذايا c'est afin de suivre le discours de l'intégration locale. Enfin, plus on décompose, plus on ouvre la porte pour sous-traiter des pièces. راكم تطلعوا في نسبة الإدماج بشوية. Voilà, exactement. Au fur et à mesure, on doit identifier les sous-traitants, pièce par pièce. Voilà. Donc, هنا عندنا les potences هذوما اللي تشوفوهم. شحال le taux d'intégration actuellement? Actuellement, on est entre 20 et 30. على خاطر احنا l'intégration عندنا même la carrosserie. On a la superstructure. Et vous avez l'intention d'augmenter le taux d'augmentation jusqu'à... Bien sûr, jusqu'au maximum qu'on peut arriver. Inch'Allah. Voilà. La stratégie PTAN, elle a toujours existé. Le domaine du véhicule industriel, on y est depuis presque 20 ans. Donc, ce n'est pas nouveau pour nous la commercialisation des véhicules. Ce qui est nouveau pour nous, c'est le démarrage de l'activité industrielle. Donc, la stratégie de vente TAN, elle existe par le biais de IVAL SPA, que la société mère qui existe déjà depuis 99-2000. Elle est en fonction. Donc, ماشي حاجة جديدة. Donc, la cabine, elle est posée, d'accord. On procède par les raccordements. Oui. Des pièces اللي كنا نشوفوا فيهم على الموتور كما تشوفوا هنا هذوما. C'est tout ce qui est connexion avec la cabine, d'accord. La colonne de direction, le partie de freinage. C'est la connexion électrique, quoi. Connexion électrique, tout ce qui est pour la clim, pour climatiseur. Il y a une connectivité entre la cabine et le châssis, d'accord. Tableau de bord, il doit gérer
le véhicule. Okay. Donc, une fois on a terminé le poste numéro 4, on passe au poste numéro 5. Numéro 5 ici. Numéro 5. Donc, le numéro 5, on a tout ce qui est remplissage de liquide, parce que le véhicule... Le remplissage de liquide se fait l'usine? Oui, bien sûr. Le remplissage de liquide, donc on parle de liquide, donc on a le gasoil, on a l'huile moteur, l'huile boîte, liquide de frein, liquide de direction. Les liquides nécessaires pour, exactement, pour le fonctionnement du véhicule. Le véhicule il est soulevé afin de procéder aux différentes opérations de serrage ou montage en bas du véhicule. D'accord. Donc en même temps. Voilà, exactement. Il fait comme maintenant. Alors, terminé, le véhicule il est tracté par le chariot, il n'est pas en marche. Oui. Il n'est pas en marche. On l'emmène au poste numéro 7, où il y a un contrôle de géométrie. C'est quoi la géométrie? Alors, le parallélisme. Ah, c'est. D'accord. Purge des freins et le paramétrage du véhicule. L'équilibre du véhicule qui connaît. On a les opérations de paramétrage de la centrale électronique. Ça veut dire injecter le programme qui va gérer tout ce qui est freinage, climatisation, il va gérer le véhicule électroniquement. En même temps, c'est la dernière étape. C'est la dernière étape. C'est le véhicule pour la dernière étape, libération finale. Voilà. D'accord. Le remplissage du gaz frayant pour la climatisation. On fait la délibération finale. Donc, une fois libéré le véhicule, il passe à le contrôle qualité. S'il n'y a pas de reprise à faire ou de retouche à faire, ça reste à la discrétion du contrôleur de qualité pour voir. On reprend le véhicule en refurbishing ويعاود يولي في الستاسيون الاخرانيه هذيا معناها يعاودوا يثبتوا البارامتراج بتاعو والفيكول اللي اللي بخي وهنا راهم جاهزين للتسويق. فوالا هنا يروحوا يتباعوا. فوالا دونك هذا الفيكول فيني كونفورم لي نورم. دونك عندنا ان دوبل ايرباغ، le cruise control, ça veut dire limiteur, contrôleur de vitesse, les ceintures à 3 points, les deux passagers ou le conducteur. Il est équipé d'ABS, il répond aux normes exigées par le cahier des charges. Voilà. Donc. Donc, dima, on a le poste de travail, on a les postes de préparation. Chaque poste, voilà, il prépare les composantes nécessaires l'opération de montage. Il constitue le véhicule. Ok. Alors, c'est la fin. C'est la fin. Bon, c'est avant la fin. C'est l'avant-dernier poste. Tous les postes de travail sont nécessaires pour le process. Bien sûr. Par exemple, tout ce qui est géométrie, tout ce qui est... il va passer à l'étape de la programmation. D'accord. Pour la programmation, tu seras avec un outil de diagnostic connecté à la maison mère sur la base de données Iveco. Oui, le véhicule il est inséré automatiquement dans la base de données de Iveco. Donc pour tout ce qui est procédure de garantie, etc., le véhicule il est reconnu une fois délibéré. S'il n'est pas délibéré, il est de qualité
Inch'Allah, les habits nous c'est qu'on espère avancer les projets ou même aux autres projets afin d'arriver, d'atteindre un seuil de développement le tissu industriel au niveau de l'Algérie. Car si on veut avancer, il faut que l'ensemble des sous-traitants avancent au même pas et aux mêmes cadences. Un taux d'intégration assez important. Voilà. مشاهدينا الكرام، بعد التعرف على مراحل تصنيع الشاحنات من العلامة إيفيكو، ننهي وإياكم عدد اليوم. نعدكم بزيارة أخرى لمصنع من مصانع الوطن. ترقبونا. سلام.